हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आम तुम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बही जहाँकि जिज्ञासा बही टीर चतुर्थ अध्याय चुंबकर अन्वेषण है यार समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम भिडियोटी आलोचना करवा तेरे भिडियोटी आरंभ करने आगु कही रखा चाहे जदि भिडियोटी भल लगे ताले भिडियो को निश्चय गोटे लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करके रख जहाद्वारा ये आग को आसवा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तुम मैंने अति सहजरे पाइपर। चलो आज भिडियो तुम चतुर्थ अध्याय चुंबक अन्वेषण समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। जेपरिक तुम पाठ अंतर्गत गोटे प्रश्न बा गोटे सारणी पूरण करने को देख सारणी 4.1 तुम पर्यवेक्षण गुड़ी लिपिबद्ध कर। एठे देख जेपरिक कही चुंबक द्वारा आकर्षित पदार्थ चिन्हट करवा। एठे देख जेपरिक सारणीटी प्रथमे एठारे आमको वस्तुर नाम गुड़िक लिखा पड़ो जेपरिक पेंसिल चाबी विभिन्न वस्तुर नाम लिखा से बोली वस्तुटी क्यों पदार्थ रे तैयारी होईछि जेपरिक प्लास्टिक किंबा काठ काच लुहा किंबा अन्य कोनोसी पदार्थ रे तैयारी ताहा हमको एठारे लिखा पड़ो जेपरिक काठ लिखा जाइछि पेंसिल क्योंथिरे तैयारी होइथाय रे काठ से बोली चाबी लुहा रे तैयारी से बोली चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो ना नाही हाँ ना नाही एठारे हमको लिखा पड़ो पूर्वानुमान करबा प्रथमे ताहा हेबो ना नाही जेपरिक पेंसिल पेंसिल चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो ना नाही रे हेबो नाही हला ताले एठारे लिखिबा हमें ना पर्यवेक्षण करि सारिला परे हमकु तापर लिखि परिबा जेपरिक पेंसिल चुंबक सहित पर्यवेक्षण कला परे मध्य ताहा हेबो नाही ताले एठारे मध्य हमें ना लिखिबा से बोली सारणीटी पूरा करिवो तुमे माने एठारे सारणीटी तुमे माने एही बोली पूरा करि परिबो जेपरिक प्रथमे पेंसिल दिया जाइथिला पेंसिल काठरू तैयारी सेही बोली ताहा चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो ना नाही हेबो नाही ताहे एटा तुमे ना लिखिबो हाँ किंबा ना लिखिबाकू पड़िबो। से बोली नेक्स्ट वस्तुटी अछि चाबी चाबी केउथिरे तैयारी रे चाबी हेउची तमरो लुहा रे तैयारी ताहा चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो ना नाही लुहा चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो ना नाही रे आकर्षित हेबो ताले तुमे एठारे हाँ लिखिबो उभय रे पूर्वानुमान और पर्यवेक्षण रे उभय रे तुमे हाँ ही लिखिबो। से बोली नेक्स्ट वस्तुटी रो नाम लिखि परिबो तुमे माने प्लास्टिक स्केल केउथिरु तैयारी रे प्लास्टिक रु तैयारी से बोली ताहा चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो ना नाही आकर्षित ताहा हेबो नाही प्लास्टिक चुंबक द्वारा आकर्षित होई न ताहे ताले उभय तुमे पूर्वानुमान और पर्यवेक्षण रे ना लिखिबो। से बोली नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट वस्तुटी तुम माने लिखि परिबो लुहा कंटा केउथिरु तैयारी रे लुहारु तैयारी ताहा चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो ना नाही हेबो लुहा चुंबक द्वारा आकर्षित होइथाय ताले तुमे एठारे हाँ लिखिबो उभय रे तुमे हाँ लिखिबो। से बोली काच ग्लास केउथिरु तैयारी रे काच ग्लास काचरु तैयारी से बोली ताहा चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो ना नाही चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो नाही ताले तुमे उभय रे ना लिखिबो। से बोली रबर बा इरेजर जहा तुमे लिभेइबा पई व्यवहार करतो ताहा केउथिरु तैयारी रे ताहा रबर रु तैयारी ताहले रबर चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो ना नाही ताहले तुमे उभय रे ना लिखिबो पूर्वानुमान रे और पर्यवेक्षण रे उभय रे ना लिखिबो। से बोली नेक्स्ट कागज क्लिप केउथिरु तैयारी रे लुहा और स्टील हला उभय थाए ता सेथिरे लुहा किंबा स्टील रु मध्ये तैयारी होई थाए ताहा चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो ना नाही चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो ताले तुमे एठारे हाँ लिखिबो। से बोली कपड़ा नेक्स्ट वस्तु तुमे कपड़ा लिखि परिबो कपड़ा केउथिरु तैयारी रे कपड़ा सूता हला सूतारु तैयारी ताहा चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो ना नाही ताहा चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो नाही ताले तुमे एठारे ना लिखिबो। से बोली तुमे लिखि परिबो स्टेपलर हला जहा केउथिरु तैयारी लुहा बा धातुरु तैयारी से बोली ताहा चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो ना नाही चुंबक द्वारा आकर्षित हेबो ताले तुमे एठारे हाँ लिखिबो। से बोली नेक्स्ट अछि कईची केउथिरु तैयारी होइथाय रे
ଲୁହା କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଲା ତାହା ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ହଁ ଲେଖିବ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ସାରଣୀଟି ପୂରଣ କରିପାରିବ। ସେହିଭଳି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସାରଣୀଟି ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଅଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୁମ୍ବକର ପ୍ରଭାବ ନିରୀକ୍ଷଣ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ସାରଣୀଟି ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଏଠାରେ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ଅଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି କାଠ, କାର୍ଡବୋର୍ଡ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ କାଚ ରଖାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ଆମକୁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ଥଟି ଦେଇଛି କାଠ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର କଣ୍ଟା ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ। ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ କାଠ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିପାରିବ ହେଲା। ଚୁମ୍ବକ ଓ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି କାଠଟିଏ ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ କଣ୍ଟାକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟି ଲେଖିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ବସ୍ତୁଟି ଅଛି କାର୍ଡବୋର୍ଡ। କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ କ'ଣ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟି ଲେଖିବ। କମ୍ପାସ କଣ୍ଟା ହଲିବ। ଚୁମ୍ବକର ଆକର୍ଷଣ କିମ୍ବା ବିକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କାର୍ଡବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାମ କରିବ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟି ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଲା। ଏଠାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଲେଖିବ ତୁମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟି ଲେଖିବ। କମ୍ପାସର କଣ୍ଟା ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଲ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରିପାରିବେ। ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଗତି କରିପାରିବ ହେଲା ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଲଟି। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି କାଚ। କାଚରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟି ଲେଖିବ। କମ୍ପାସ କଣ୍ଟା ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ। ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ କାଚ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଜଣାଗଲା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଲ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସକୁ। ଏଠାରେ ଦେଖ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀଟି ରହିଛି। ଆସ ଆମ ଶିକ୍ଷଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କର। ଏଠାରେ ଦେଖ କ ନମ୍ବର, ଖ ଓ ଗ ଓ ଘ ଚାରୋଟି ନମ୍ବର ଅଛି ଓ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକର ଅସମମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଡ୍ୟାଶ କରନ୍ତିରେ ହେଲା। ଅସମମେରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅସମମେରୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷିତ ହେଲା ବା ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକର ଅସମମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ସେଭଳି ଚୁମ୍ବକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ ରେ? ଚୁମ୍ବକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ହେଲା। ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ। ସେହିଭଳି ଗ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର ସୂଚୀ ଡ୍ୟାଶ ଦିଗରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ। କେଉଁ ଦିଗରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ ରେ? ଏହା ତୁମର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ। ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ। ସେହିଭଳି ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଏକ ଚୁମ୍ବକର ସର୍ବଦା ଡ୍ୟାଶଟି ମେରୁ ଥାଏ। କେତୋଟି ମେରୁ ଥାଏ ରେ? ଦୁଇଟି ମେରୁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଦୁଇଟି, ସର୍ବଦା ଦୁଇଟି ହିଁ ମେରୁ ଥାଏ, ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବ। ସେହିଭଳି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ନା ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଅ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଠିକ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ଉକ୍ତିଟି ଅଛି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମେରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁମ୍ବକକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରାଯାଇ ପାରେ। ଏହା ଠିକ ଅଟେ କି ରେ? ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ
ହେଲା। मेरु पाइबा पई चुंबक को केबे खंड करा जाय नै। चुंबक सर्वदा दुईटी मेरु थाए, ताकू खंड कले मध्य ताहा दुईटी मेरु ही रहिबो। सेही पली ख नंबर उक्तिटी देइछि, चुंबकर समान मेरु परस्पर को विकर्षण करिथाए। ଏହା ଠିକ ଅଟେ। ହେଲା, ଚୁମ୍ବକର ସମାନ ମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ଅସମ ମେରୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରି ସାରିଛେ। ସେହିଭଳି ଗ ନମ୍ବର ଉକ୍ତିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ନିକଟକୁ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ଆଣିଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହା ମଝିରେ ଲାଗିଯାଏ। ଏହା ମଝିରେ ଲାଗିଯାଏ କିରେ, ଅଧିକ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ତାର ମେରୁ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭୁଲ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ଘ ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା। ସେହିଭଳି ଘ ନମ୍ବର ଉକ୍ତିଟି ଅଛି ଦେଖ, ଏକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ତୁମର ଠିକ ଅଟେ, କାରଣ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ତୁମର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ, स्तंभ 1 ରେ ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକର ମେରୁର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥିତି ଓ स्तंभ 2 ରେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆଧାରରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କର। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି स्तंभ 1 ରେ ଦୁଇଟି ମେରୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଓ स्तंभ 2 ରେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଠାରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ଉତ୍ତର ମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଗଣ କରିବାରେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ ସମମେରୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ ବିକର୍ଷଣ। ସେହିଭଳି ଉତ୍ତର ମେରୁ ସହିତ କେଉଁ ମେରୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚୁମ୍ବକ ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣ ହେବେରେ ବା ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, କାରଣ ବିପରୀତ ମେରୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଲେଖିବା ଓ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଓ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଏହା ହେଉଛି ବିପରୀତ ମେରୁ। ତାହେଲେ ବିପରୀତ ମେରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆକର୍ଷଣ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ ଆକର୍ଷଣ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବିକର୍ଷଣ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିବାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚୁମ୍ବକ ଦୁଇଟି ବିକର୍ଷିତ ହେବେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଚୁମ୍ବକ ଦୁଇଟି ବିକର୍ଷିତ ହେବେ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ଅଶ୍ୱିନୀ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ନେଇ ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଲର ୟୁ କ୍ଲିପର ଗଦା ଉପରେ ବୁଲାଇଥିଲେ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଖ, ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଓ ପେପର କ୍ଲିପ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତୁମ ମତରେ ସାରଣୀ 4.3 ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ସାରଣୀଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ, ସାରଣୀରେ 4ଟି ତୁମକୁ ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି, ତାହା ସେହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଉତ୍ତର ଆସିପାରିବ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଖ, ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠାରେ କ ସ୍ଥାନ ଓ ଖ ସ୍ଥାନ ଓ ଗ ସ୍ଥାନ। କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପେପର କ୍ଲିପ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିକି ରହିବରେ, କ ଓ ଗ ସ୍ଥାନରେ। ହେଲା, ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ଆମେ ବିକଳ୍ପଟି। ଯେପରିକି ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଦେଖ, କ ସ୍ଥାନରେ 10ଟି, ଖ ସ୍ଥାନରେ 2ଟି ଓ ଗ ସ୍ଥାନରେ 10ଟି। ଏହା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହିଭଳି 2 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, 10ଟି, 10ଟି ଓ 2ଟି। ଏହା ସମ୍ଭାବନା କମ୍, କାହିଁକି ନା ଖ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ କ୍ଲିପର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି 3 ନମ୍ବର ବିକଳ୍ପଟି ଅଛି, କ ସ୍ଥାନରେ 2ଟି, ଖ ସ୍ଥାନରେ 10ଟି ଓ ଗ ସ୍ଥାନରେ 10ଟି। ହେଲା, ଖ ସ୍ଥାନରେ 10ଟି ଅଛି, ଏହା ଅର୍ଥ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ହେଲା, ସେହିଭଳି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଲିପର ଲାଗି ରହିବେ କି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। ତାହେଲେ ତୁମର ସଠିକ ବିକଳ୍ପଟି ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପଟି, ଯାହା କ ସ୍ଥାନରେ 10ଟି, ଖ ସ୍ଥାନରେ 2ଟି ଓ
ଗ ସ୍ଥାନରେ 10ଟି ପେପର କ୍ଲିପର ଲାଗିପାରିବ। ହେଲା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ରଶ୍ମି ବଜାରରୁ 3ଟି ସମାନ ଧାତୁ ଦଣ୍ଡ କିଣିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଚୁମ୍ବକ ଓ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେ କିପରି ଚିହ୍ନିବ ଯେ 3ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ 2ଟି ଚୁମ୍ବକ ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ନକରି? ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ସେ 3ଟି ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ କିଣି ଆଣିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଚୁମ୍ବକ ଓ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ତାହା ସେ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବ କୋଉଟି ଚୁମ୍ବକ ଓ କୋଉଟି ଲୁହା ଖଣ୍ଡ? କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସିଏ ବ୍ୟବହାର ନକରି କିଭଳି ଜାଣିବ କେଉଁଟି ଚୁମ୍ବକ ଓ କେଉଁଟି ଲୁହା? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ରଶ୍ମି 3ଟି ଯାକ ଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ସହ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚୁମ୍ବକ 2ଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ହେଲା ଯେପରିକି ଦେଖ ଏଠାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଲେଖିବ, ଯେପରିକି ସେ ଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପରର 2 ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ନେବ। ଯେପରିକି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ 2ଟି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିକର୍ଷଣ ବା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଯିବ, ସେହି 2ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚୁମ୍ବକ। କାରଣ କେବଳ 2ଟି ଚୁମ୍ବକର ସମାନ ମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଚୁମ୍ବକ ଓ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆକର୍ଷଣ ହେବ, କଦାପି ବିକର୍ଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ ଦଣ୍ଡଟି ଚୁମ୍ବକ ଅଟେ ଓ କେଉଁ ଦଣ୍ଡଟି ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ସେଭଳି ଶେଷରେ ଲେଖିବ, ତେଣୁ ବିକର୍ଷଣ ହିଁ ଚୁମ୍ବକ ଚିହ୍ନିବାର ସବୁଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷାର ଉପାୟ। ହେଲା ଏହିପରି ତୁମେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ତୁମକୁ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ମେରୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇନାହିଁ। ମେରୁ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଚୁମ୍ବକର ସହାୟତାରେ ତୁମେ କିପରି ଏହାର ମେରୁ ଚିହ୍ନିବ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଉତ୍ତରଟି ଏହିଭଳି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଚୁମ୍ବକର ସମମେରୁ ବିକର୍ଷଣ ଏବଂ ଅସମମେରୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ବା ଏହି ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଅଚିହ୍ନିତ ମେରୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ହେଲା ଏଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ସେଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଲେଖିବ, ମେରୁ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଅଚିହ୍ନିତ ଚୁମ୍ବକର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବା ପାଖକୁ ନେବା। ହେଲା ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟି, ଯଦି ଅଚିହ୍ନିତ ଚୁମ୍ବକର ସେହି ମୁଣ୍ଡଟି ବିକର୍ଷିତ ହୁଏ ବା ଦୂରେଇ ଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସେହି ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ ହେବ, କାରଣ ସମମେରୁ ବିକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେହି ମୁଣ୍ଡଟି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ବା ଲାଗିଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସେହି ଚୁମ୍ବକର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଟେ, କାରଣ ଅସମମେରୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଚୁମ୍ବକର 2ଟି ଯାକ ମେରୁକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରିବା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଚୁମ୍ବକ ଅନ୍ୱେଷଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ।